रक्षा कर रखिए मरी गलु आ आ आ आ मरी गलु। भारत वर्षर पूर्वरे कलिंग नाम गोटे राज्य थिला। सेही राज्य रे मणिभद्र नाम जड़े महादानी धार्मिक परोपकारी और नीतिवान धनी साधव रहउथिले। ताकर से राज्य रे बहुत ख्याति थिला। जणे जणे करी धाड़ी रे आसी नियो झमेला करन। ताकर ए दानी पणियार सुजोग नै किछि खळ प्रकृतिर लोक साधवंकर सबु धनरत्न लुटि नहीं गले। तापरे दुर्भाग्यवशत सी दान करी करी धीरे धीरे गरीब हो गले। जो माने तांको दिने बहुत सम्मान करुथिले तांको पाखकु सहायता पाई दौड़ी आसुथिले से माने तांको गरीब भाबी घृणा करबाकु लागिले। लक्ष्मी छड़ा भिकारी केमते बच्ची देख आउ तांको पाखरे बसिबाकु मध्य देले नाही। सेइथिपाई महापुरुष माने कहिचंती व्यक्ति जेते उच्च कोर हे थाउ ना काहेकि जेते गुणवान हे थाउ ना काहेकि जदि तांको पाखरे धन न थाए से सबु असार। व्यक्ति जेते पंडित हे थाउ ना काहेकि धनर अभावरु निज परिवार प्रतिपोषण करबा पई सबु बेले चिंता करुथिबारु शेषरे पंडितंकर बुद्धि मध्य कमी जाई थाए। सेही परी घरटी जेते सुंदर होई थाउ ना काहेकि जदि ताहा एक गरीब व्यक्तिर घर होई थाए ताहा लोक मानकु केबे हेले भल लागे नाही। गरीब लोकटी जेते साधु सचोट हेले मध्य समाज तांको हीन चक्षुरे देखि थाए। मात्र एक धनी व्यक्ति मूर्ख होइथिले मध्य समाज सर्वदा तांको उच्च स्थान देइथाए। दिन राति समुद्र अशांत चित्तरे घुं घुं गर्जन करुथाए। समुद्र पानी मध्य मधुर नुहे किंतु आज पर्यंत समुद्र को केही हेयज्ञान करंती नाही। सेही परी धनी व्यक्ति जेते खराब गुणर अधिकारी हेले मध्य समाज केबे तांको निंदा चक्षुरे देखि न थाए। सेही परी मणिभद्र गरीब होई जिबारु अन्य मानक ठारु स्नेह आदर सम्मान आउ पाइले नाही। निज दरिद्रपणिया को निंदा करी करी भगवान को प्रार्थना करंती हे भगवान आपण को पूजा करिबारे कि भक्ति करिबारे दुखी दरिद्र को दान धर्म करिबारे मु तो किछि अवहेला करि नथिली। ताहले आज मोर एमिति अवस्था काहे की कल प्रभु काहे की कल मु ए दुख आ सही पारु नै प्रभु मते एथु मुक्ति दियो। दिने दिने राति रे न खाइ न पी से सोई पड़ती। तथापि मध्य तांको अवस्था कौन सी परिवर्तन देखा देला नहीं। शेषरे मणिभद्र ठीक कले जे एपरी जीवन बिताइबा अपेक्षा आत्महत्या करदेवाटा 100 गुणे भल। हाँ हाँ मु एपरी जीवन बंची पारिबि नाही मु आत्महत्या करदेबी। हाँ हाँ मु आत्महत्या करदेबी एमती कही से राति रे सोई पड़िले। से दिन राति रे मणिभद्र सोईबा परे हठात एक स्वप्न देखिले। स्वप्न रे महाप्रभु जगन्नाथ तांको सम्मुखरे आविर्भूत होई तांको कहउचंती मणिभद्र तुमे गरीब होई गल सेथिपाई मने मन दुख करूछ कि कौन एतिकरे हारि गल। तुमे तो जने महान व्यक्तित्व तुमे एते लोकन को सहायता करिछ दान धर्म करिछ हेले भगवान तुमको एते कष्ट काहे की देउछंती एही कथा भाबुछ ना। मणिभद्र तुमे गोटिए भूल करि देइछ से हेउची तुमे अधिकरु अधिक दान अपात्र रे दान करि देइछ सेइथिपाई तुमे एही परि अवस्था भोगुछ। तुमर बहुत धर्म बल अछि सेथिपाई मु तुमको गोटिए उपाय कहूची मन देई सुन। मो कहिबा अनुसार कार्य कले
ତୁମେ ଧନୀ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗାରେ ମୋତେ ଶକ୍ତ ପାହାରଟିଏ ଦେବ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବି। ସେହି ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତୁମେ ନେଇ ଧନୀ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଭଦ୍ରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ସେ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସତକୁ ସତ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ମଣିଭଦ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତ ଠେଙ୍ଗା ଆଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପାହାରଟିଏ ବସାଇଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ମଣିଭଦ୍ର ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମଣିଭଦ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ବାରିକ ଆସିଥିଲା। ଆସିଗଲି ମୁଁ ବାରିକ। ଚାଞ୍ଚି ଚଞ୍ଚି ଚିପି ଚାପି ଭଲ କରିଦେବି ସବୁ ଦରଜ। ଆରେ ଇଏ କଣ ମଣିଭଦ୍ର ବାବୁ? ମଣିଭଦ୍ର ବାରିକକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ପ୍ରମାଣ ଗଣିଲେ। ଭାବିଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନୁନୟ ବିନୟ ହୋଇ ଏହି କଥାଟି କିପରି ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବାରିକକୁ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ଓ ସୁନା ରୂପା ଦେଲେ। ନିଅ ନଟ, ଇଏ ସବୁ ତୁମର। ହେଲେ ଇଏ କଥା କାହାକୁ କହିବନି। ନା ନା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ କହିବି? ବାରିକ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି କେଜାଣି, ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ରୋଜଗାର ହେଇଗଲା। ମୂର୍ଖ ବାରିକଟି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ହେ, ମଣିଭଦ୍ର ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ବାଡ଼େଇ ଧନୀ ହୋଇପାରିଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ଧନୀ ହୋଇପାରିବିନି? हम भी किसी से कम नहीं, हम भी करके दिखाएंगे। ଏହା ଭାବି ସେ ମନେ ମନେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ହଁ, ମଣିଭଦ୍ର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ମାରି ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ହାସଲ କରିପାରିଛି, ସେମିତି ମୁଁ କାଲିକି 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ମାରି 4-5ଟା ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୀ ହୋଇଯିବି। ଏହା ଭାବି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ରହୁଥିବା ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ଆମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯାଉନାହୁଁ। କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଭୋଜନ କରିଥାଉ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାରିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତୃପ୍ତ କଲା ପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ ଗୃହକୁ ଆସି ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ବାରିକର କଥାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହିଦିନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରିକଟି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ପୁରା ଛତୁ କରିଦେବୁ। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଭଲ ଭୋଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୋତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଉ ହଉ, ବେଗି ବେଗି ଚାଲ, ଉଛୁର ହୋଇଗଲାଣି।
ବାରିକ ଠାରୁ ଧନ ହାସଲ କରିବା ଲୋଭରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଶେଷରେ ବାରିକ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସ ଆଜି ଆସ, ଏତେବେଳେ ଆସ ଆସ। ବାରିକ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେଇ ଘରେ ନେଇ ବସାଇଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାର ପଟ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଏକ ଶକ୍ତ ଠେଙ୍ଗା ଆଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଆଉ କେତେଜଣ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବା ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କରୁଣ ଚିତ୍କାର ବାହାରେ ରାଜା ଘର କଟୁଆଳମାନଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କଟୁଆଳମାନେ ବାରିକ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଘରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ବାରିକକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ବିଚାର ପାଇଁ ବାରିକ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ହାଜର କରାଗଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ବାରିକ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଣିଭଦ୍ରକୁ ଦରବାରକୁ ଡାକିଲେ। ମଣିଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ କଥା ବୟାନ କଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ଓ ବିଚାରକମାନେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବାରିକକୁ ଶୂଳିରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝି ବିଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼େ ଭଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।